Hello, good morning students. Today we start new chapter and that is chapter number 5, forms of market. In this chapter we will study what is meant by market, what are different types of market, how different types of market function, and what are the features of different forms of market, and what is the difference between different forms of market. There are many bases, and on that here basis there are different types of markets. So at first we have to understand what is meant by market. Market refers to an arrangement through which buyers and sellers come into contact with each other directly or indirectly, and exchange of goods and services takes place among them. Market is a network of dealings between potential buyers and potential sellers. So when we think about the market, we feel that or we think that market is the place where goods are exchanged for money or services are exchanged for money. But the meaning of market is not confined to a particular place. It is not restricted to a particular place. Nowadays, market is a wider concept. In olden days, market is related to a place where goods are exchanged for money. Goods are bought and sold. Goods are traded. But nowadays, market means an arrangement. Here now whole world become market. The buyer of any corner of the world can buy products from the seller of any corner of the world. Because of internet and communication facilities, because of tremendous revolution in transport, communication and internet access, here market is widened all over the world. So it is an arrangement. It is not a place where goods are bought or sold. It is an arrangement by which buyers and sellers are connected either directly or indirectly. And here seller is exchanging goods or services for the sake of earning profit. It is a network of dealings between potential buyers and potential sellers. What is meant by potential buyer? Potential buyers means possible buyers. Potential sellers means possible sellers. So, it is dealings. It is not a place. It is nothing but the happening of transactions between potential buyers and potential sellers. So, this is the meaning of market. आता ओल्डन डेजमध्ये काय होतं बघा, मार्केट म्हणजे एक प्लेस की जिथं आता कसं आहे, हे व्हेजिटेबल मार्केट कसं आहे, तिथं आपण जातो आणि त्याच्यानंतर तिथं आपल्याला गुड्स आपण एक्सचेंज करतो आणि आपले नीड्स जे सॅटिस्फाय करतात ते गुड्स आपण बॉट करतो आणि सेलर्स त्या गुड्स तुम्हाला सेल करतात. हे म्हणजे आता मार्केट नाही आहे. मार्केटची डेफिनेशन आता खूप वेगळी आहे. आता बघा, नेक्स्ट पॉईंटवरनं तुमच्या लक्षात येईल, नेक्स्ट पिक्चरवरनं. हे जे आहे हे कॉमन मार्केट आहे. हे ट्रॅडिशनल मार्केट आहे. इथं तुम्ही बघता बघा, सेलर्स आर सिटिंग अँड दे आर एक्झिबिटिंग देअर प्रोडक्ट्स and they are showing that products and they are convincing buyers to buy the product, and various buyers are coming together and they buy product according to their requirements. म्हणजे इथं पहिल्या पिक्चरमध्ये काय आहे, हे व्हेजिटेबल मार्केटचं मी एक्झाम्पल घेतलं आहे.
तर व्हेजिटेबल मार्केटमध्ये इथं आता ते प्रत्यक्ष फिजिकली बायर अँड सेलर असतो, फिजिकली ते व्हेजिटेबल्स असतात आणि फिजिकली त्याचं एक्सचेंज होतं. मग त्याच्यामध्ये ते वेट करतात, त्याचे पैसे घेतात, देतात, हे सगळं आपण इथे बघतो. आता नेहमीच आपलं मार्केट तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही गेला असाल मार्केटमध्ये किंवा तुम्हाला काही ग्रॉसरी आणायचं असेल तर तिथं तुम्ही जाता, दुकानमध्ये जाता, तुम्हाला पाहिजे ते तुम्ही घेता. नंतर वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस पण अशाच पद्धतीने प्रोव्हाइड केले जातात. तुम्ही सलूनमध्ये जाता, त्याच्यानंतर तुम्ही अजून ज्या कॉलेजेसमध्ये जातात तिथे सुद्धा सर्व्हिसेस तुम्हाला दिले जातात. डॉक्टरकडे जाता तुम्ही, डॉक्टरची सर्व्हिस तुम्हाला मिळते. म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिसेस हे आर प्रोव्हाइडेड फिजिकली अँड बायर्स अँड सेलर्स आर इन क्लोज कॉन्टॅक्ट अँड देअर इज फेस टू फेस कॉन्टॅक्ट ऑफ बायर अँड सेलर. सो दॅट इज ओल्डन कॉन्सेप्ट हिअर ऑफ दिस मार्केट. आणि हेच आपण एक्झाम्पल ॲमेझॉनचं जर घेतलं, व्हेजिटेबल मार्केट ॲमेझॉनमध्ये कसं असतं, तर तिथं तुम्ही ॲमेझॉनच्या साईटवर गेला, तिथं तुम्ही व्हेजिटेबल मार्केटिंग टाकलं, तुम्हाला वेगवेगळ्या टाईपच्या व्हेजिटेबल्स तिथं पिक्चर दाखवले जातात, त्याचे फीचर्स दाखवले जातात, त्याचे प्राइसेस दाखवले जातात, ते कुठं अवेलेबल आहेत त्याचं ते प्लेसेसचं ॲड्रेस दिलेला असतो. आणि तुम्ही ॲक्च्युअल जेव्हा ऑर्डर करता तेव्हा तुम्हाला ते समजतं की तुम्हाला त्याची डिलिव्हरी कधी येईल हे तुम्हाला माहिती आहे. आता तुम्ही मागवत असेल ॲमेझॉनवर. मग ॲमेझॉन हे जे काही काम करतं हे आता आपण मार्केट म्हणू शकतो. म्हणजे इथं काय आहे बघा, आपल्या मगाच्या डेफिनेशनप्रमाणे, मगाशी आपण जे दाखवलं डेफिनेशन त्याच्याप्रमाणे इट इज अन अरेंजमेंट. आता ॲमेझॉन जेव्हा गुड्स विकतो तेव्हा तो कशाची अरेंजमेंट करतो, तो इंटरनेट ॲक्सेसची अरेंजमेंट करतो, तो कम्युनिकेशनची अरेंजमेंट करतो, तो ट्रान्सपोर्टची अरेंजमेंट करतो. त्याच्यानंतर तो वेगवेगळे ट्रेडर्स आणि बायर्सचं कनेक्टिंग लिंक म्हणून काम करतो आणि त्याच्यासाठी त्याला बऱ्याच गोष्टींची इथं अरेंजमेंट करावं लागतं. तर ॲमेझॉनचं मार्केटिंग म्हटलं तर इट इज अन अरेंजमेंट, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ सिस्टम where buyers and sellers are connected indirectly. Buyers see products which are exhibited on that Amazon site, and then they here that system that we have to select that cart, and in that cart whatever we want to purchase, that list you have to give in that cart, and then here final order is made and that order is executed and the delivery date here it is given in that messages, this thing. So here that is an arrangement. Whatever this system from the selection of the product till the delivery of the product by the seller is an arrangement. Now it is a market. But here the contact of buyer and seller, here it is indirect. So here this is market. And market is network of dealing between potential buyers and potential sellers. Here I told when potential word comes here it is considers possible. म्हणजे इथं आता मार्केट म्हणजे कुठलंही एखादं प्लेस आपण इथं कन्सिडर करायचं नाही आहे. तर आता होल वर्ल्ड हे मार्केट झालं आहे आणि तुम्ही जे काही तुमचे गुड्स सेल करण्याकरता जे काही अरेंजमेंट्स करता, ज्या काही सिस्टम तुम्ही एक्झिक्यूट करता, तर त्याला आता आपण इथं मार्केट म्हणू शकतो. मग मी एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला हे दाखवलं होतं मला असे की ॲमेझॉनचं जे मार्केटिंग आहे ते आता नवीन मिनिंग जे आहे मार्केटचं त्याच्यामध्ये इथं परफेक्ट ते मॅच होते. तर इथं आपला इंडिरेक्ट कॉन्टॅक्ट असतो आणि अगोदर त्याचं एक्झिबिशन केलं जातं, त्या प्रोडक्टचं एक्झिबिट केले जातात, दाखवले जातात. मग त्याच्यामध्ये बायर सिलेक्ट करतो आणि मग ते ऑर्डर देतो आणि ते ऑर्डर एक्झिक्यूट केली जाते. सो दिस इज मार्केट. त्याच्यानंतर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मार्केट काय आहेत, म्हणजे मार्केट केव्हा अस्तित्वात येईल त्यातला पहिला पॉईंट आहे बायर्स अँड सेलर्स. हे तर तुम्ही तुम्हाला माहीतच आहे, जेव्हा बायर्स अँड सेलर्स ह्या दोन पार्टीज आहेत तर त्या पार्टीज असल्याशिवाय इथं ट्रान्झॅक्शन होत नाही. सो दॅट इज द बायर्स अँड सेलर्स. प्रोडक्ट और सर्व्हिस. मग मार्केटिंग कशाचं होतं, नुसतं प्रोडक्टचं होतं का नाही, नुसतं सर्व्हिसचं होतं का नाही, प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस किंवा बोथ ह्याचं मार्केटिंग आपण करतो. प्राईस, तुम्ही जेव्हा सेलर असता तेव्हा तुम्ही प्राईस कस्टमरला दाखवून सांगून इथं तुम्ही त्याचं ट्रेडिंग करता. त्याच्यानंतर क्लोज कॉन्टॅक्ट बिटवीन बायर्स अँड सेलर्स. आता क्लोज कॉन्टॅक्ट याचा अर्थ फेस टू फेस कॉन्टॅक्ट नाही आहे. तुम्ही वारंवार बायरला
ऑनलाईन म्हणजे तुम्ही काही आपण त्याला ऑनलाईन जे मीटिंग म्हणतो ते, किंवा व्हर्च्युअल रिलेशन तुम्ही इथं मेंटेन करता बायरशी. सो या दॅट इज क्लोज कॉन्टॅक्ट बिटवीन बायर्स अँड सेलर्स इट इज रिक्वायर्ड. अँड नॉलेज अबाउट द मार्केट. म्हणजे नॉलेज अबाउट द मार्केट हे फक्त सेलर्सलाच माहीत पाहिजे असं काही नाही, बायरलासुद्धा मार्केटचं नॉलेज माहीत पाहिजे. आणि ॲज अ कॉमन स्टुडंट तर तुम्हाला माहितीच पाहिजे कंपल्सरीली की कुठं प्रोडक्ट कुठं अवेलेबल आहे, मग त्याच्यामध्ये कंपॅरिझन करून कुठलं आपल्याला कम्फर्टेबल ठरतं, त्याची प्राईस रिजनेबल आहे की नाही, हे सगळं लक्षात घेऊन तुम्ही तिथं बाईंग डिसिजन घेतला पाहिजे. सो दीज आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मार्केट अँड दे आर इझी, यू नो, these are common things, and without all these things here, that market is not possible and market will not exist. Now here classification of market. What are different types of market? First is on the basis of place. First is local market. आता ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस आहे, ऑन द बेसिस ऑफ टाईम आहे आणि ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन आहे. ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस अँड ऑन द बेसिस ऑफ टाईम हे इझी आहे आणि ते फक्त त्याचे त्याने मिनिंग वगैरे असं एवढंच दिलेलं आहे. पण ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन वी लर्न इन डिटेल. सो यार व्हॉट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस? फर्स्ट इज लोकल मार्केट. सो what is meant by local market? Buying and selling of products in the region or in area in which it is produced. Second is national market and third is international market. So here these are the types of on the basis of place. So first is local market, buying and selling products in the region or area in which it is produced. Now you just see here what is this local market. For example, you are resident of Baramati and you are producing goods in Baramati MIDC area, and same goods you are selling to the sellers of Baramati. So here this is local market. Then national market. It is also called as domestic market in a given country. Now same example we can continue. You are a producer in Baramati. You produce goods, and when you here trade your goods, when you market your goods on national level, so here it is national market. And you have to follow the rules of government of India when you here carry on that trade. So here that is national market. And next is here international market. Same example. You are producer, you are resident of Baramati, and now here with the help of internet you can here trade your goods. You can sell your goods all over the world. It is called as international market. So it has worldwide market in which buyers and sellers trade in goods and services across the national borders. That means you are selling goods to Japan, you are selling goods to USA, you are selling goods to Sri Lanka. So that is international market. आता बघा इथं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट आपण स्टडी करणार आहोत. तर या क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटमध्ये पहिला बेसिस आहे प्लेस. प्लेसप्रमाणे त्याचे 3 टाईप्स होतात. पहिला आहे लोकल मार्केट, दुसरा आहे नॅशनल मार्केट, तिसरा आहे इंटरनॅशनल मार्केट. लोकल मार्केट याचा अर्थ असा होतो जिथं गुड्स प्रोड्यूस केले जातात तिथंच विकलं जातं. म्हणजे आता तुम्ही जर बारामतीचे प्रोड्युसर असाल तर तुम्ही गुड्स बारामतीमध्ये प्रोड्यूस करणार आणि बारामतीच्या मार्केटमध्ये विकणार, तेव्हा तुम्ही ते लोकल मार्केटमध्ये विकता असं समजलं जातं. त्याच्यानंतर समजा नॅशनल मार्केट, तुम्ही ते गुड्स ॲक्रॉस द स्टेट्स म्हणजे महाराष्ट्र स्टेटच्या बाहेर तुम्ही ते विकले तर त्याला आपण काय म्हणतो, नॅशनल मार्केट असं म्हणतो. थर्ड पॉईंट आहे इंटरनॅशनल मार्केट. इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये वर्ल्ड वाईड मार्केट येतं आणि वर्ल्ड वाईड मार्केट याचा अर्थ तुम्ही ऑल ओव्हर द वर्ल्ड यू कॅन ट्रेड युअर गुड्स. तर दुसरा बेसिस आहे तो ऑन द बेसिस ऑफ टाईम. ऑन द बेसिस ऑफ टाईममध्ये पहिला टाईप आहे व्हेरी शॉर्ट पिरियड.